महाराजा दीना
Oh. Nice. हेलो 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 हेलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पुराणं सततं नमामि ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भव सिंधु त्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दिन एक बंधो शरणं प्रपदे वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलधरोष्ठात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखार अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनानां चरुकुल चौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं सततं नमामि चौराग्रगण्यं सततं नमामि। वंदो सतगुरु चरण को वले करो प्रेम परनाम अशुभ रण मंगल करन रे धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति वारी श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल रे सौ पल पल करू प्रणाम सौ पल पल करू प्रणाम जे करी कृपा कटाक्ष दे चितवन जग की ओर अंतर मेरे तुम बसो प्यारे नागर नंद किशोर वारी जाओ नागर नंद किशोर प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो चीन लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ए ही जीवन मेरे जीव के ए ही जीवन दई प्रडकिना अति गणी करू दंडवट प्रणाम सहु साथ न मनोरथ पूरजो मारा धनी श्रीधाम मन न मनोरथ पूरण कीदा
મારા અનેક વારણે જાય શ્રી ઇન્દ્રાવતી મારી આત્મના આધાર મારી આત્મના આધાર. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે की जय. હવે આપણે શ્રી નિજનામના 5 વખત જાપ કરી લઈએ. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. પેલું ગાવાનું રહી ગયું ગવડાવીએ. ब्रजपति मोहन है घन श्याम पतित पावन राधे श्याम. ब्रजपति मोहन है घन श्याम पतित पावन राधे श्याम. है नंद नंदन है व्रजराज पूरन चितदन है श्रीराज. है मुरलीधर है नंदलाल रसिक शिरोमणि है गोपाल. व्रजपति मोहन है घन श्याम पतित पावन राधे श्याम. है मम रक्षक है मम नाथ दीन बंधु है गोपीनाथ. है पूर्णानंद सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ है आनंद कंद. है पूर्णानंद सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ है आनंद कंद. व्रजपति मोहन है घन श्याम पतित पावन राधे श्याम. पतित पावन राधे श्याम. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. श्री सद्गुरु महाराज की जय. श्री धाम के धनी की जय. महारानी श्री बाईजू राज की जय.
महाराजा श्री छत्रसाल की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। समस्त संतों महंतों की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम। श्री महामती कहो साथ जी, बया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामती कहे सयन को, ए सेवा के कहे साथ। यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। હવે આજે આપણે પ્રકરણ નંબર 6 દર્શન की बीतक ના પ્રકરણથી આજની ચર્ચાની શરૂઆત કરીશું। दर्शन की बीतक। अब कहो श्री देवचंद्र जी की, जो बातें मूल बुजरक, जो मेहर सयन पर करी सुबानल हक। 14 वर्ष लो निष्ठा बंध, सुना श्री भागवत जब। आवेश लीला भई, सब नजरो आया तब। तब कसनी भई आकार को, इन समय इन ठौर। पर नजरो कछु न आया, दज्जाल लड़ने लगा जोर। यहाँ ज्वर आवने लगा, एक लंघन भई दोय। श्रवण भंग ना करे, कान बांध सुनने जाए सोय। 3 4 5 भई, ज्वर न छूटे जब। ए तो जाय सुनने, ए सेवा न छूटे तब। यों करते 10 12 लो, लंघन भई जोर। एक भागवत सुनने का, कछु न छूटे ठौर। मतु मेहता तबीब को, बुलाय दिखाया हाथ। तब तबीब औषधि दिया, जतन करो इन साथ। वायु लगने ना देवो, जतन करो इन पर। तब कुंवरबाई ने कहा, ए अब ही जाए भागवत पर। तब वेद औषधि को, इनसे लिया फेर। इन्हें वायु से सन्निपात होय, मैं न आऊं दूजी बेर। तब मतु मेहता ने कहया, करेंगे हम जतन। हम क्यों जाने देवेंगे, रखना है या को तन। तब श्री देवचंद्र जी ने कहया, मैं ना रहो क्यों एक कर। धर्म राखे ते देह है,
जवाब देत यो कर वे जवाब यो देवही देह राखे होय धर्म इनकी मत माया मीने अधीन रहे करम वैद तो तब उठ गया कड़ा पिलाया जब बखत हुआ सुनने का कान मुंद लाठी ले चले तब मतु मेहता कुंवरबाई बहुत करे बरज ये कैसे हूँ माने नहीं आत्म साधन गरज तब घर में रुंद किवाड़े द्वार खड़ा मतु मेहता आप श्री देवचंद्र जी पुकार ही बड़ो दुख पायो ताप रे मूर्खों में मरने का नहीं मेरा देखोगे आकार उत मेरी आत्मा जाएगी और नहीं विचार ए क्यों ए माने नहीं तब गिरे पिछले पाय खम्मा खम्मा माता कहे गिरे बोम बमरी खाय तब कुंवरबाई ने सोर करियो कठिन कह खुलाए द्वार आकार आंखें फिर गई कछु न आवे विचार अहो श्रीदेव चंद्र जी यो पुकार सुनावे कान एक कछु ना सुनत ना सके कहूँ पहचान तुम जाओ सुनने श्री भागवत भट्ट के बुलोवा आय तुमको कोई न रोकही चलो पहुँचावे गाय एक आध घड़ी पीछे कछुक भय सावचेत तब उठ बैठे भये मुख होय गया सुपेत जाय श्रवण कर श्री भागवत कोई ना बरजे तुम लाठी पकड़ टाड़े भये कहो तो पहुँचावे हम श्री देवचंद्र जी बोले नहीं चले श्याम जी मंदिर द्वार आय बैठे सभा मीने सुनत श्रवण उस्तवार जब भागवत सुन के पेर के आए घर तब ही चैन जो पाया टाड़ा नरया ज्वर फिर यहाँ से पठ लिया होय चली फुरसद दिन दिन चढ़ते गए यही कसनी की हद दिन 10-15 हुए कथा सुनत है कान तहाँ आय दीदार दिया तुमको मेरी है पहचान वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन देख श्री देवचंद्र जी ने कहिया जैसी गवाही दई मन અહીં આ ચોપાઈમાં શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજજીને વૃંદાવન શ્રી કૃષ્ણ કનૈયાજીના દર્શન થાય છે તો આપણે સૌ જય બોલાવીશું બોલો શ્રી વૃંદાવન ચંદ્રજી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की जय बोलो श्री वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुम हमारे खावंद ऐता जानत है हम आपको पहचानत हो कौन कहाँ से आए तुम इतना हम जानत है जो धनी हमारे तुम कहिया तुम एता ही जानत अब बतावे हम नाम तुम्हारा बाई सुंदर खेले तुम ब्रज रास में मनोरथ पूरे ना भये
ए तीसरा हुआ 3 से, अब सब साथ बुलाय के, आओ अपने धाम, धनी वे साथ कहाँ है, कहिया में भेजो तमाम, यह भागवत कागद तुम्हारा, ए तुम्हें खुले कलाम, और कोई ना खोल सके, ए जो खलक आम, अब तुम्हें पूछना होय, सो पूछ ले वो तुम, फिर के ऐसी तरह से दृष्टे न आवे हम। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम, तुम्हारे अंदर आकार में आय के बैठे हम, तब मोको कहाँ पूछना, ए कहे तारतम बीज वचन, फिर के अदृष्ट भये प्रफुल्लित हुआ मन। અહીં આ 435માં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારા શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજજીને આ તારતમ બીજ મંત્ર જે આપણે 16 અક્ષરનો છે તે પ્રાપ્ત થયો છે, તો અહીં આપણે એમનું ઉચ્ચારણ કરીએ। નિજનામ શ્રી કૃષ્ણજી અનાદિ અક્ષરાતીત, निजनाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। तब ही नजर सत वस्तु को जाय के पहुँची धाम, ब्रज रास दो अखंड सुरत पहुँची तिस थाम, श्री भगवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, विवेक सारी वस्तु का हो गई आत्म फजर, उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम, यह बात मैं किन को कहूँ, कौन माने इस ठाम, एक ठौर कथा मीने भाई गांग जी देत श्रवण, जब कथा से उठते 3 आगे कहे वचन, राह मीने खड़े रहे चर्चा टाड़े करे दोय, पानी भरने जाए पनिहारी फिर आए खड़े देखे सोय, फिर दूसरी बेर जाए भरने ए त्यों ही टाड़े कहे वचन, तब वे आपस में बातें करे या के पावन ठके मन, ए चर्चा के रस में देह की न रखे खबर, तब सो पनिहारी तीसरे कहे वचनियों कर, ए भाई तुम बैठ के क्यों न बातें करो बनाए, कब के तुम टाड़े हो हम 3 बेर फिर आए, तब जाय शरीर की सुध आवे याद, विचार करते दो याद कर बुनियाद, योनित करते रहे गांगजी भाई ने देखे बचन, यह बात अगाध है कछु अलौकिक रोशन, तब गांगजी भाई ने पूछिया हम तुम भागवत सुनते दोय, यह प्रश्न तुम कहाँ से ल्यावत, तुम मोहे बताओ सोय, गांगजी भाई को जब देखिया वस्तु का पूरा पात्र, तब कछु चले बतावते सत बोयरज मात्र, दिन खुशबू से 3 खुशबू से भये जोर जिज्ञासु जब, तब कछु आगे चले बीतक बताई तब, फिर जन्म से ले के आए नए नगर, तहाँ लो सारी बीतक कह चलेता ऊपर, फिर नए नगर में ज्यों कर भया दीदार, 100 सारी बताए दई जो मेहर परवर दिगार,
तब बहुत राजी भये, आवे चर्चा को घर, तहाँ मंडान होने लगा, बात पसर चली यों कर, एक से सुने दूसरे, तहाँ से मिला साथ, सोई आवे दीदार को, जाके धनिय पकड़े हाथ, श्री महामती कहे सात जी, ए अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहो, ताको करो याद, ताको करो याद। प्रकरण 6 ચોપાઈ 341। હવે આપણે આ પ્રકરણ વિશે સમજી લઈએ। દર્શન કે બીતક। હવે શ્રી દેવચંદ્રજીના જીવનના મૂળભૂત તેમજ મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગો કહું છું। સચ્ચિદાનંદ પરમ કૃપારૂ પરમાત્માએ બ્રહ્માત્માઓ પર જે કૃપા કરી છે, જેને હવે એકદમ ચિત્તપૂર્વક સાંભળો। શ્રી દેવચંદ્રજીએ 14 વર્ષ સુધી નિષ્ઠાપૂર્વક આત્મારૂપી મનથી ધ્યાનમગ્ન થઈને શ્રી ભાગવત કથા સાંભળી। તે પછી એમના હૃદય કમળમાં પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માના આવેશ સાક્ષાત બિરાજમાન થાય છે। એ લીલા થઈ। આ મહેરથી શ્રી દેવચંદ્રજીને બધું જ પ્રત્યક્ષ દર્શન થવા લાગ્યા અને એમને શારીરિક પીડા થઈ અને ખૂબ જ જોરથી તાવ આવ્યો, પણ શ્રી ભાગવત કથા સાંભળવાની તીવ્ર આંતરિક ઈચ્છાને લઈ એમને આ બાબતે ધ્યાન પર લીધી નહીં। આમ શ્રી દેવચંદ્રજીને અતિ જોરથી તાવ આવવા લાગ્યો, તો પણ તેઓ શ્રી ભાગવત કથા સાંભળવાના નિયમોને ભંગ કર્યા વગર હવા ન લાગે એટલા માટે કાન બાંધીને કથા સાંભળવા પહોંચી જતા। આમ કરતાં કરતાં તાવ એટલી બધી હદે વધી ગયો, છતાં પણ તેઓએ શ્રી ભાગવત કથા અને સેવા ભક્તિનું કાર્ય ચાલુ જ રાખ્યું। પિતા મતુ મહેતા એ વૈદ્યને બોલાવી નાડી પરીક્ષણ કરાવ્યું। ત્યારે વૈદ્યે દવા આપતા કહ્યું કે શ્રી દેવચંદ્રજીને હવા ન લાગે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। ત્યારે માતા કુંવરબાઈ તરત જ કહે છે કે શ્રી દેવચંદ્રજી તો અત્યારે શ્રી ભાગવત કથા સાંભળવા જશે જ। આ સાંભળી વૈદ્યે દવા પાછી લઈ લીધી અને કહ્યું કે એમને હવા લાગશે તો સંધિપાત થઈ જશે, હું એને ફરી વખત દવા આપીશ નહીં। તમે મતુ મહેતા વૈદ્યને કહે છે કે અમે આ બાબતનું ચોક્કસ ધ્યાન રાખીશું। આ સાંભળી શ્રી દેવચંદ્રજી કહે છે કે હું અહીં બેસી રહેવાનો નથી, આ શરીર તો ધર્મોનું પાલન કરવા માટે જ તો છે। શ્રી ભાગવત કથા સાંભળવાના સમય થયો તો તેઓ કાન બાંધીને લાકડીના ટેકા વડે જવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે। તે જ સમયે પિતા મતુ મહેતા અને માતા કુંવરબાઈને ખૂબ સમજાવવા છતાં પણ તેઓ સમજતા નથી। એમના મનમાં તો આત્મકલ્યાણની તીવ્ર ઈચ્છા જાગી હતી। પિતા મતુ મહેતાએ પોતે દરવાજા પર ઊભા રહીને બહારથી દરવાજો બંધ કરી દીધો, એમની ઘરની અંદર રોકી રાખ્યા। શ્રી દેવચંદ્રજીએ બહારનું ખોલવા માટે ખૂબ જ વિનંતી કરી, છતાં પિતા મતુ મહેતાએ એમની એક વાત ન સાંભળી। તાવને કારણે શ્રી દેવચંદ્રજીને અસહ્ય પીડા થતી હતી। શ્રી દેવચંદ્રજી કહે છે કે હે મૂર્ખો, આમ ફક્ત હવા લાગવાથી હું કંઈ મરણ પામવાનો નથી, મને શ્રી ભાગવત કથા સાંભળવા જવા દો, નહીં તો મારી આત્મા તો કથા સાંભળવા જતી જ રહેશે અને તમને ફક્ત આ દેહ એટલે કે આત્મા વગરનું આ મારું શરીર જ મળશે। તો પણ માતા પિતા એ એમની એક વાત ન સાંભળી અને એટલામાં જ શ્રી દેવચંદ્રજી બેભાન થઈ ગઈને પડી ગયા। હે પરમાત્મા, માફ કરો એમ કહી માતાએ ભારપૂર્વક દરવાજો ખોલવા માટે કહ્યું। એટલામાં તો ચક્કર આવવાને કારણે જમીન પર પડી જાય છે। માતા કુંવરબાઈએ ખૂબ જ જોરથી સખત શબ્દો કહીને દરવાજા તો ખોલાવ્યા, પણ એટલી વારમાં તો શ્રી દેવચંદ્રજીની આંખો પાપણની ઉપર જતી રહી હતી
આ જોઈને માતા પિતા પણ એકદમ સ્તબ્ધ થઈ જાય છે અને ગભરાઈ જાય છે. શ્રી દેવચંદ્રજીને બોલાવે છે, બૂમો પાડે છે, પણ તેઓએ કોઈને ઓળખ્યા જ નહીં. ત્યારે પિતા મતુ મહેતા શ્રી દેવચંદ્રજીના કાનમાં કહે છે કે હે દેવચંદ્ર, તું ભાગવત કથા સાંભળવા જા. તું સાંભળ, ભટ્ટજીએ બોલાવવા આવ્યો છે. ચાલો હું તને ત્યાં લઈ જાઉં. થોડા સમય પછી શ્રી દેવચંદ્રજી ભાનમાં આવીને બેસી જાય છે. એમનું મોઢું એકદમ સફેદ થઈ જાય છે. શ્રી દેવચંદ્રજી કંઈ પણ બોલ્યા નહીં. શ્યામજીના મંદિર તરફ જવા લાગ્યા. એને સભામાં ચૂપચાપ આવીને બેસીને ધ્યાનપૂર્વક મગ્ન થઈને શ્રી ભાગવત કથા સાંભળવા લાગ્યા. આમ શ્રી દેવચંદ્રજી ભાગવત કથા સાંભળતા સાંભળતા એમને આત્મિક આરામ મળવા લાગ્યો. થોડું થોડું ખાવાનું પણ ખાવા લાગ્યા. આમ કરતાં ધીરે ધીરે તાવ ઓછો થવા લાગ્યો. દિવસે ને દિવસે એમના સ્વાસ્થ્યમાં ઘણો સુધારો થવા લાગ્યો અને પછી તાવ અચાનક જ ગાયબ થઈ જાય છે. કઠણ પરીક્ષાનો આ જ એમનો કપરો સમય હતો. ત્યારબાદ પણ ધ્યાનમગ્ન કથા સાંભળતા સાંભળતા 10થી 15 દિવસ થઈ ગયા. ત્યારે અચાનક એક દિવસે શ્રી કૃષ્ણજીએ સાક્ષાત દર્શન શ્રી દેવચંદ્રજીને આપ્યા અને પૂછ્યું કે શું તમે મને ઓળખો છો? કિશોર અવસ્થાવાળા અતિ સુંદર મોહક સ્વરૂપવાળા આ એ જ શ્રી કૃષ્ણજી છે કે જેઓએ વૃંદાવનમાં રાસલીલા કરી હતી. શ્રી દેવચંદ્રજીની આત્માએ જે અનુભવ્યું, એમને વિશ્વાસ આવ્યો, તે જ તેમણે કહી દીધું. અહીં આપણે અગાઉ શ્રી વૃંદાવન કૃષ્ણ કનૈયાલાલની જે બોલાવી ગયા છે. શ્રી કૃષ્ણજીએ શ્રી દેવચંદ્રજીને પૂછ્યું કે તમે એટલે કે પોતાની આત્માને ઓળખો છો? તમે કોણ છો? ક્યાંથી આવ્યા છો? ત્યારે શ્રી દેવચંદ્રજી કહે છે કે હું ફક્ત એટલું જ જાણું છું કે તમે મારા સ્વામી છો, મારી આત્માના માલિક એટલે કે મારા ખાવંદ છો. તમે મારા પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા છો કે જેની હું અત્યાર સુધી શોધ કરી રહ્યો હતો. શ્રી કૃષ્ણજી કહે છે કે હે દેવચંદ્ર, તમે ફક્ત આટલું જ સમજી રહ્યા છો? તો હવે હું તમને બધું જ સમજાવી દઉં કે તમે કોણ છો, ક્યાંથી આવ્યા છો. પરમધામમાં તમારી પર આત્મનું નામ શ્રી સુંદરબાઈ છે. જે આપણે અહીં કથામાં અગાઉ ગાઈએ છીએ તે ચોપાઈને આપણે અહીં ગાઈએ. શ્રી સુંદરબાઈ શ્યામાજી અવતાર, પૂરણ આવે સદીઓ આધાર, બ્રહ્મ સૃષ્ટ મીને સિરદાર, શ્રીધામ ધનીજ કી અંગના નાળ. અને એ પણ કહ્યું, શ્રી કૃષ્ણજીએ એ પણ કહ્યું કે તમે સૌ પ્રથમ વ્રજમાં અને બીજી વખત રાસમાં ઘણી લીલાઓ કરી હતી. તેમ છતાં તમારી આ દુઃખરૂપી ખેલ જોવાની ઈચ્છા બાકી રહી ગઈ હતી. એટલે એ બતાવવા માટે આ ત્રીજા જાગની બ્રહ્માંડની રચના કરવામાં આવી. હવે તમે અહીં અવતરેલ બધી બ્રહ્મસૃષ્ટિઓ સાથે પાછા પરમધામ આવી જાઓ. શ્રી દેવચંદ્રજીએ પૂછ્યું કે હે મારા પ્રિયતમ, એ બધી બ્રહ્મસૃષ્ટિઓ મને ક્યાં મળશે? ત્યારે શ્રી કૃષ્ણજી કહે છે કે હું આ બધાને તમારી પાસે જરૂરથી મોકલીશ. આ શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથ તમારો જે પત્ર છે એમાં છુપાયેલા બ્રહ્મજ્ઞાન અને ગૂઢ રહસ્યો તમને જ સ્પષ્ટ એટલે કે સમજાશે. આ સંસારના સામાન્ય લોકોને એ કદી સમજાશે જ નહીં. શ્રી કૃષ્ણજી શ્રી દેવચંદ્રજીને કહે છે કે હવે તમારે મને જે પૂછવું હોય તે પૂછી લેજો. હવે આ પ્રકારે હું તમને પ્રત્યક્ષ રૂપે જોવા નહીં મળું. ત્યારે શ્રી દેવચંદ્રજી પૂછે છે કે હે મારા સ્વામી, તમે ક્યાં જશો? ત્યારે શ્રી કૃષ્ણજી કહે છે કે હું તમારા શરીરની આત્મામાં સાક્ષાત બિરાજમાન થઈ જઈશ. હવે શ્રી દેવચંદ્રજી કહે છે કે જો તમે સાક્ષાત મારા ધામ હૃદયમાં બિરાજમાન થશો તો હવે મારે બીજું કંઈ પણ પૂછવાની શી જરૂર? ત્યારબાદ શ્રી કૃષ્ણજીનું આ સ્વરૂપ કે જે સાક્ષાત શ્રી દેવચંદ્રજીની સામે હતું તેમણે શ્રી દેવચંદ્રજીને શ્રી તારતમ બીજ મંત્ર પ્રદાન કર્યો અને પછી આ સ્વરૂપ અંતર્ધ્યાન થઈ ગયું. આ તારતમ બીજ મંત્ર જે 16 અક્ષરનો છે જે આપણે વાંચી ગયા આગળ. હવે કે જેને આપણે આ તારતમ મંત્ર જે છે બીજ મંત્ર 16 અક્ષરનો, જેને આપણે કુંજી કહીએ છીએ એટલે કે ચાવી, તારતમ સાગર રૂપીની કુંજી.
પ્રિયતમ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણજીના દર્શન કરી શ્રી દેવચંદ્રજીની અંતરાત્મા ગદગદ થઈ ગઈ. એમની ખુશી આનંદની કોઈ સીમા ન હતી. આ સમયે શ્રી કૃષ્ણજીના સાક્ષાત બિરાજમાન થવાથી અને આ તારતમ બીજ મંત્ર મરવાથી શ્રી દેવચંદ્રજીની આત્મારૂપી મનની આંખો ખુલી જવાથી એમને સત્યના દર્શન થવા લાગ્યા. પરમધામના 25 પક્ષોની સંપૂર્ણ લીલાઓની અનુભૂતિ થવા લાગી. બ્રજ અને રાસની અખંડ લીલામાં એમનું ધ્યાન પહોંચી ગયું. શ્રી ભાગવત શાસ્ત્રનો સાર, સત્ય, રહસ્યોના પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન મળવાની સાથે એમની અંતર આત્માની નજર ખુલી ગઈ અને એમના આ આત્મજ્ઞાનરૂપી પ્રભાતનો પ્રકાશ થયો. શ્રી દેવચંદ્રજી શ્યામજી મંદિરમાંથી પોતાની ઘરે આવે છે અને એક આસન ઉપર બેસીને આરામ કરતાં કરતાં વિચારે છે કે શ્રી કૃષ્ણજીએ આ સાક્ષાત્કારની આ જે સાક્ષાત દર્શનની વાત હું કોને કહું? અહીં આ વાત કોણ સાચી માનશે? એક દિવસ કથા સાંભળ્યા પછી શ્રી દેવચંદ્રજીએ ગાંગજીભાઈ સાથે આ સાક્ષાત્કારની ચર્ચા કરી. શ્રી દેવચંદ્રજી અને ગાંગજીભાઈ બંને રસ્તામાં ઊભા જ આ બાબતે ચર્ચા કરવા લાગ્યા. આ રસ્તામાંથી પનીહરી એટલે કે એ સમયે ગામડાની સ્ત્રીઓ પાણી ભરવા જતી હતી. પાણી ભરીને તે આવી તો આ બંને ત્યાંના ત્યાં જ ચર્ચા કરતા હતા. પછી એ પનીહરીએ બીજી વખત ગઈ અને પાણી ભરીને પાછી આવી તો એમ કરતાં કરતાં ત્રીજી વખત પણ પાણી ભરવા ગઈ તો પણ શ્રી દેવચંદ્રજી અને ગાંગજીભાઈ ત્યાં જ ઊભા રહીને ચર્ચામાં મગ્ન હતા. ત્યારે આ પનીહરીએ અંદર વાતો કરવા લાગી કે આ બંનેના પગ પણ દુખતા નથી અને વાતોથી પણ સંતોષ નથી થતો કે શું? તેમની પનીહરીએ કહ્યું કે હું 3 વખત અહીં પાણી ભરીને લઈ ગઈ છતાં પણ તમે બંને અહીં ઊભા જ વાતો કર્યા કરો છો. તમે બેસીને વાતો કરો. ત્યારે તેઓ બંનેને તેમની શારીરિક શક્તિનું ભાન થયું. શક્તિનું ભાન થયું કે તેઓ ક્યારના અહીં ઊભા છે. તેઓ ફરી પોતાની ચર્ચાને યાદ કરવા લાગ્યા. આ પ્રકારે દરરોજ શ્રી દેવચંદ્રજી અને ગાંગજીભાઈની વચ્ચે ધાર્મિક ચર્ચાનુરૂપી સત્સંગ થવા લાગ્યો. ગાંગજીભાઈને શ્રી દેવચંદ્રજીના વચનોમાં ગુઢ રહસ્યો અને સત્ય દેખાવા લાગ્યું અને ગાંગજીભાઈ વિચારવા લાગ્યા કે શ્રી દેવચંદ્રજીનું આ સત્ય જ્ઞાન ખૂબ જ ઊંડું છે, આ સંસારથી પરે છે. એમને ચોક્કસ કંઈ અલૌકિક જ્ઞાનનો પ્રકાશ પ્રાપ્ત થયો છે. એક દિવસ ગાંગજીભાઈ શ્રી દેવચંદ્રજીને પૂછે છે કે આપણે બંને શ્રી ભાગવત કથા સાંભળીએ છીએ છતાં આવા અલૌકિક પ્રશ્નો તમને કઈ રીતે વિચાર આવે છે? મને પણ કહો. ત્યારે શ્રી દેવચંદ્રજી સત્ય જ્ઞાનની સુગંધનું રજ માત્ર થોડું જ્ઞાન ગાંગજીભાઈને આપે છે અને કહે છે. ગાંગજીભાઈ આ સાંભળી વધુ જિજ્ઞાસા બની ગયા અને ત્યારે શ્રી દેવચંદ્રજીએ ગાંગજીભાઈને પોતાના જીવનની એટલે કે જન્મથી લઈને શ્રી નવતનપુરી જામનગર સુધીની વિતક એમને કહી. પછી નવતનપુરીમાં પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણજીએ સાક્ષાત દર્શન આપી જે કૃપા મહેર એમના પર કરી તે પણ એમણે ગાંગજીભાઈને કહ્યું. બ્રજરાસની લીલાઓનું પણ વર્ણન ગાંગજીભાઈને કર્યું. શ્રી કૃષ્ણજીના દર્શનની વાત સાંભળી ગાંગજીભાઈ પણ અત્યંત આનંદિત થયા. ગાંગજીભાઈ દ્વારા આ બ્રહ્મલીલાની વાતો અનેક વિસ્તારોમાં ફેલાઈ ગઈ અને શ્રી દેવચંદ્રજીના ઘરે ગાંગજીભાઈ પણ દરરોજ આ બ્રહ્મજ્ઞાનની ચર્ચા સાંભળવા જતા. એકબીજા પાસેથી આ સાક્ષાત્કાર અને બ્રહ્માત્માની ખબર સાંભળી અનેક સુંદર સાતો શ્રી દેવચંદ્રજીના ઘરે ચર્ચા સાંભળવા ભેગા થવા માંડ્યા. આમ પ્રિયતમ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણજીએ કૃપા કરી જેના હાથ પકડ્યા એ લોકો જ શ્રી દેવચંદ્રજીના દર્શન કરવા માટે આવી શક્યા. આમ આ પ્રકરણના અંતિમ ચોપાઈમાં સ્વામી શ્રી લાલદાસજી કહે છે કે હે મારા પ્યારા સાથજી, આ આપણે બધા બ્રહ્મપ્રિયાઓની મૂળ લીલાની આ શરૂઆતની વિતક છે, વૃત્તાંત છે. હવે આગળ જે કંઈ પણ હું કહેવા જઈ રહ્યો છું તેને તપને ધ્યાનપૂર્વક યાદ કરો. હવે આપણે આગળનું પ્રકરણ વાંચી જશું.
श्री निजानंद स्वामी एवं श्री जी का जन्म तथा धामगमन। श्रीजीનો જન્મ તો હજુ પાછળ આવશે કાલના પ્રસંગમાં। આ તો સ્વામી શ્રી લાલાજી મહારાજને વચ્ચે વચ્ચે આ બધું કહી ગયા છે। साल 990 मास नव हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब संवंत 1638 आसो सूरी 14 में जन्मदिन श्रीदेव चंद्र जी प्रगटे इन समय देश मारवाड़ में उमर कोट है गाम मतु मेहता कुंवरबाई श्री देवचंद्र प्रगटे इस ठाम तहाँ से आए कच्छ देश बीच मोहम्मद दिया दीदार पहुँचाए मजल को किए जो खबरदार कच्छ देश में आय के खोज बड़ी करी जब भुजनगर आय पहुँचे तब वही इलाही उतरी हरवंश हरिदास के रहे कोई कदी न ता पीछे नौतन पुरी सुना भगवत होय मगन 14 वर्ष लो निष्ठा बंद बचन ग्रह सब सार 40 वर्ष की उम्र में हके दिया दीदार सुनत भागवत देहुरे तहाँ कहिया तारतम तुम आए हो अर्श से जगाओ अपनी आत्म तुम आए ब्रज रास में फिर तुम आए ईत रही खेल देखन की तुमको इच्छा तीत 30 वास्ते इंड तीसरा रचा तुम कारण ये भागवत तुमको खुले तुम ही करो रोशन बोलाय लिया वो सैन को अपने वतन निज धाम इनको इत जगाय के पूरो मनोरथ काम मोह को फेर न देखोगे इन बंत इन नैन अंदर तुम्हारे आऊँगा पूछ ले वो अब बैन हुक्म हक सुबन का मूल श्री देवचंद्र जी पर ये जो खेल देखन को साथ धाम से आए उतर तिनको बुलावने वास्ते मैं भेजा तुमको खेल से जगाय के प्यार करो इन सो समंत 16 से 38 आसो सुडी चतुर्दशी के दिन प्रगटे देश मारवाड़ में गांव उमरकोट उत्पन्न समंत 17 से 12 भादो मास उजाला पख चतुर्दशी बुधवार को हुए धनी अलख बरस 74 में न्यून भया 1 मास तब सौंप चले श्री मिहिराज को उमत खासल खास संवंत 16 से 75 आसो वदी 14 नाम पहर दिन चढ़ते वार रवि प्रगटे धनी श्री धाम संवंत 17 से 51 श्रावण वदी चौथ में रात पिछली घड़ी दोय में आया फिरस्ता धाम से तीज बई रात घड़ी 14 लो उपरांत चौथ बई जब दोय घड़ी रात बाकी रही समय अंतर ध्यान को तब वार था इत शुक्र रहे इत 1 दिन ता पीछे मंदिर मिने पधराए मोमीन बरस 76 में कम 2 मास 10 दिन
देखा खेल यहाँ लो फिरे तरफ वतन, साथ सौंपया आप श्री राज को जाहिर में श्री महाराज, अब हम फिरत धाम को तुम रहो सावचित आज। महाराजा जी सो कहा मैं देखत हो एक तुम, 30 वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत है हम, अब हुक्म द्वार खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, डील मोमिन के आय के अर्श कर बैठे खसम, अब साथ अगले और बीच के और आखिर की भी तक 100 अब जाहिर होत है कहावत हुक्म हक, कहावत हुक्म हक। प्रकरण 7 चौपाई 367। હવે આપણે આ પ્રકરણ વિશે થોડું કહી દઉં। શ્રી નિજાનંદ સ્વામી અને શ્રીજીનું જન્મ અને ધામગમન સંક્ષિપ્ત જીવન વૃત્તાંત। આ પ્રકરણમાં સ્વામી શ્રી લાલદાસજી ફરી વખત શ્રી દેવચંદ્રજીના જન્મથી લઈને જામનગર સુધીની અને ત્યારબાદ એમના ધામગમન સુધીની વિતક કહે છે, જેમાં મતુ મહેતા અને માતા કુંવરબાઈને ત્યાં ઉમરકોટ ગામમાં જન્મ થાય છે શ્રી પ્રાણનાથજીનો, શ્રી દેવચંદ્રજીનો। પછી 11 વર્ષની ઉંમરે રણ પ્રદેશમાં હુકમના સ્વરૂપના દર્શન થવા, જામનગરમાં 14 વર્ષ નિષ્ઠાપૂર્વક શ્રી ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરવું, શ્યામજીના મંદિરમાં ધ્યાનમગ્ન અવસ્થામાં શ્રી કૃષ્ણજીના દર્શન થવા, બ્રજ રાસમાં અવતરિત થવું અને માયાવી ખેલ જોવાની ઈચ્છા અધૂરી રહેવાથી જાગની બ્રહ્માંડ આ સંસારની રચના થઈ। પરમધામથી અવતરિત બ્રહ્મસૃષ્ટિ ખેલ જોવા માટે જે અવતરિત થઈ હતી એઓને જગાવી પોતાના મૂળ ઘર લઈ આવવા પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માનો આદેશ થયો અને શ્રી દેવચંદ્રજીનું પરમધામ ગમન સંવંત 1712 ભાદરવા સુદ 14 73 વર્ષ અને 11 મહિના। ત્યારબાદ શ્રી મહેરાજ ઠાકુરનું આ સંસારમાં પ્રગટ થવું સંવંત 1675 આસો વદ 14 રવિવાર। શ્રવણ વદ 14ની રાત્રિની 2 ઘડી બાકી હતી ત્યારે સવારે 5:15 વાગે પરમધામથી શ્રી રાજજીનો આવેશ જબરાઈલ ફેરસ્તાનું સંસારમાં આવવું અને શ્રી મહેરાજ ઠાકુર શ્રી પ્રાણનાથજીના અંતર્ધ્યાનનો સમય 76મા વર્ષમાં 2 મહિના અને 10 દિવસ બાકી હતો ત્યારે ખેલ જોઈને એમની સુરતા પરમધામ ગમન થઈ। મહારાજા શ્રી છત્રસાલજીને સુંદર સાથની જાગણીનો કાર્યભાર સોંપવું। સર્વપ્રથમ શ્રી દેવચંદ્રજી, પછી શ્રી મહેરાજ ઠાકુર અને અંતમાં બ્રહ્માત્માઓ દ્વારા જાગણીની અંત સમયની લીલાનું વર્ણન પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની આજ્ઞા આદેશથી થઈ રહ્યું છે। આ પ્રકરણના અંતિમ ચોપાઈમાં સમજાવતા શ્રી સ્વામી શ્રી લાલદાસજી મહારાજ કહે છે કે હે મારા વાલા સુંદર સાથી, આ જ મૂળભૂત નિજાનંદ ધર્મ છે। આની મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા, આનો વિસ્તાર ઇમામ શ્રી પ્રાણનાથજી પ્રગટ કરશે। પ્રકરણ 27। પ્રકરણ 7 ચોપાઈ 368। અહીં ટૂંકમાં સમજાવ્યું છે કારણ કે આનો વિસ્તારપૂર્વક આવતીકાલે એનો પ્રસંગ આવશે। હવે આપણે આગળ વધીએ। ધામગમન। अब तुम सुनियो मोमिन, देखो अपने कदम, साथ चले जिन भांत सो, देत नसीहत आत्म। संवंत 1751 अषाढ़ के महीने, दिन चौट पिछली रात में, दनी पहुँचे धाम अपने। 12 शुक्र जुम्मे का पिछली रात घड़ी 2,
पहुँचे अरस अजिम को दारुल बका कहया सोय। जिन मोमिन को पहचान तीन बांधी कमर, सौंपी आत्म कदमों हुए सब ऊपर। जिन दिल खिन एक ना करी सुन के पानी की हराम, हम पहुँचे सेवा मिने और न कोई काम। श्वास न खाया बीच में छोड़ी ना साइत, उठे दाम वतन में ए फरदा रोज क्यामत। हम साथ देखत रहे जिन घेर लिया गेन, जब आंखें खुली ताए क्यों ना पड़े चैन। दर्द न आया धनी का बिछुड़ते न उड़ी अड़वाहे, साथ मिने तिनका मुख ऊंचा होवे क्यों ताए। जीती बाजी हार दई ए दर्द बड़ा मोमीन, एक एन में न आवत बहुत बारी होसी रोशन। ना तो सिरदार शिरोमणि थी बेशक पहचान, पर आखर बखत फल समय हाय हाय हमें कछु न रहिया ईमान। निस्बत हमारी ना रही ना तो वतन हमारो श्री धाम। तीन सामे ना देखिया सो छुड़ाया दज्जाल ने ताम। ऐसा पशु भी ना करे जिन माया की प्रीत, हमसे कछु ना हुआ कछु ना आई रीत। ए रहे श्री राज के हुक्मे और न कोई उपाय, जान शिरोमणि क्यों रहे पर हुक्मे कछु न बसाय। कहाँ लो कहूँ मैं इनकी दिक दिक हुआ आकार, अब कहूँ मैं तिनकी जो संग चले साथ सिरदार। शंकर हजूरी चले और चले लाल मन, और नारायण दास जो एक है खास मोमीन। गोदावरी और किसनी संग दिया धनी जी ने, बे आशिक दिन इस्लाम पर दम मेले अपने। बड़ा जस लिया जसिया जिन छोड़े न राज कदम, साथ में धन्य सबो कही जाग पहुँची आत्म। और अम्बोबाई चली थी इश्क में गरक, इन ऊपर मेरा महबूब की पहुँची कदमों हक। और जो रतन बाई चली राज के साथ, सांची रहे सेवा मिने तो धनिये पकड़े हाथ। राम बाई आपा डारिया थी सेवा में आशिक, जान के तो अपना साथ रखी हक। ये साथ जो संग चले जिन सिर ऊंचा किया मोमीन, संसार में धन्य धन्य हुए जिनके दिल रोशन। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो देखो साथ कदम, अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्म, जगाओ अपनी आत्म। प्रकरण 8 चौपाई 389। શ્રીજીના ધામ ગમનથી સુંદર સારનું આપણા સમર્પણ. હે સુંદર સાજી, હે મોમીનો, હવે સ્વામી શ્રી મહેરાજ ઠાકુરના અંતરધ્યાનના સમયે સુંદર સાજીના આત્મસમર્પણની વિતક ધ્યાનથી સાંભળો. શ્રીજી સાથેના એમના આત્મસમર્પણ આપણા સૌની આત્માને મહત્ત્વપૂર્ણ શીખ આપી છે.
શ્રીજી સાહેબની સુખ દુઃખની સમાન ભાગીદાર શ્રી તેજ કુંવરીબાઈ સર્વપ્રથમ પરમધામના માર્ગે ચાલ્યા. અહીં અવતરિત બધી જ આત્માઓમાં માયાનો ખેલને જીતીને આવ્યા. તે બધાએ એમની ધન્ય ધન્ય કરી પ્રશંસા કરી. સંવંત 1750 વૈશાખ સુદ આથમ બુધવાર શ્રી બાઈજીરાજજી મહારાણીજીની આત્મા પરનું પરમધામ ગમન થયું. સંવંત 1751 અષાઢ વદ 14 શુક્રવારનો દિવસ રાત્રિની 2 ઘડી બાકી હતી અને સવારે 5:30 વાગ્યે શ્રી મહેરાજ ઠાકુર એટલે કે શ્રીજી સાહેબજીની આત્મા અખંડ પરમધામ પહોંચી, જેને કુરાનમાં અર્શ અજીમ દારુલ બક્કા કહેવાય છે. જે સુંદર સાજી એ આ દિવ્ય સ્વરૂપને ઓળખી લીધું હતું, તે બધાએ શ્રીજી સાથે પરમધામ જવાનું નક્કી કરી લીધું અને શ્રીજીના ચરણોમાં પોતાની આત્મા સમર્પિત કરી. એ આત્મા સૌથી શ્રેષ્ઠ કહેવાય. જે આત્માઓએ શ્રી મહેરાજ ઠાકુર સાથે પરમધામ જવા માટે એક ક્ષણ પણ વિચાર ન કર્યો, આ શુભ ઘડી શુભ મુહૂર્તમાં જે સુંદર સાજી એટલે કે મોમીનોએ એક શ્વાસ પણ ન લીધો અને પરમધામમાં શ્રીજી સાથે જાગૃત થઈ ગયા. કુરાનમાં આ ક્ષણને ફળદા રોજ કલ કી ક્યામત અથવા આધ્યાત્મિક જાગણીનો દિવસ કહ્યો છે. માયાના ઘોર અંધકાર રૂપી આવરણમાં ફસાયેલા આપણા થોડા સુંદર સાથજી શ્રીજીને ધામ જતા જોઈ રહ્યા. શ્રીજીના ધામ જતા એમને આપણા આ થોડા સાથજીના મનમાં જરાય દુઃખ દર્દ ન આવ્યો. એમની આત્માએ શરીરનો ત્યાગ પણ ન કર્યો. તો આ આત્માઓ પરમધામમાં બધાની સમક્ષ કેવી રીતે ઊંચું જોઈ શકશે? એમ અમારો વિશ્વાસ શ્રીજી પ્રત્યે થોડો પણ સ્થિર ન રહી શક્યો. પ્રિયતમ સાથેના મૂળ સંબંધનો પણ જરાય વિચાર ન આવ્યો અને મોહ માયા રૂપી આ દજ્જાલે બધાને મૂળ ઘર પરમધામથી અલગ કરી દીધા. જે સુંદર સાજી અહીં રહી ગયા તે પણ ધામધનીની આજ્ઞાથી જ રહ્યા છે. ધામધનીના હુકમ આજ્ઞા વગર કંઈ પણ આપણું કશું ચાલતું જ નથી. હવે હું એ સિરદાર આત્માઓના નામ કહું છું કે જે શ્રીજી સાથે ધામ ચાલી ગયા હતા. આ બધાના નામો આપણે અગાઉ આ ચોપાઈ વાંચન દ્વારા વાંચી ગયા છે, એટલે હું હવે અહીં કહેતો નથી. શ્રીજી સાથે ધામ ચાલી ગયેલા બ્રહ્મમુનિઓ એ આત્મ પ્રકાશને ઓળખી એના પર ચાલ્યા. એ માટે તેઓ સંસારમાં ધન્ય ધન્ય થઈ ગયા. આ પ્રકરણની અંતિમ ચોપાઈમાં સ્વામી શ્રી લાલદાસજી મહારાજ કહે છે કે હે મારા વાલા સુંદર સાધજી, આત્મસમર્પણ કરવાવાળા આ બ્રહ્મમુનિઓના ત્યાગ બલિદાનને જોવો અને એમના આ ત્યાગ બલિદાનને જોઈને આપણે આપણી પોતાની આત્માને પણ જગાવવી જોઈએ. હવે પ્રકરણ 9. सात की कुर्बानी. अब कहूँ मोमिन की जो पीदा ऊपर हुए ऊपर हक, इनकी सिपत न आवे शब्द में, नेक कहूँ अपने माफक, चलना राज के पिछल किया अपना कुर्बान, भयो गोवत्स पद कहिए को जाय लगे ब्रह्मवान, भवजल मोह सागर पारन आवे कोय, वास्ते दिन इस्लाम के नजरो आया सोय, सूर कई संसार में होते तरवारो टुक टुक, पर इनकी तोले न आवही जो हक वास्ते हुए भूख भूख, आकार अपना डारते जरा न करी सक, साबित हुए मोमिन पहुँचे कदमों हक, इनको पीछे फेरन को बहुत करी अंतराय, पर जिनकी नजर धाम में ताको कौन फिराय,
पुकार करी इनो बहु तक सबों को दिया पैगाम, बिना हक के हुक्मे क्यों पहुँचे इस्लाम। कुछ सुनत धनिय की विरहन किया याद, सो तो नहीं मोमिन विरह सुनते न उड़ जात। सुनते शब्द धनिय का तब ही अरवाह उड़ जाय, ताको कहिए मोमिन सुनते विरह उड़ जाय। पीछे रखे आकार को लालच वजूद के, सो क्यों बैठे सयन में बात कहने को ये। मोमिन ऐसी ना करे जो कछु होय पहचान, अरवाह सो उड़ा वही जाको होय ईमान। धिक धिक पड़ो तिनको जो ए बात सुने कान, बिछो हादनी धाम सो जाको कछु नहीं पहचान। तीन सनमंद अपना तोड़िया जो था बीच बका, अब क्यों मुख दिखावही जो बीच वजूद थका। ले बैठे आकार को विरह सुनत है कान, तिनको ईमान जिन कहो कहाँ रही इत जान। जो रहे सोहबत में 8 पहर एक ठौर, तो पीछे क्यों कर रहे जाको बात न दिल में और। पर ए बात हुक्म की सो तो हाथ के हक, ऐसा जानबूझ क्यों करे जिन नहीं दिल में शक। जो रहे सो हुक्मे और चले बीच ईजान, मोमिन रखे जिन वास्ते मजल जाहिर सबो रोशन। समंत 17 से 51 बदोवदी चतुर्दशी के दिन, प्रणाम कर सब साथ को पहुँचे हक कदमों मोमीन। मैं कहूँ नाम तिनके जिन सुनत हो ये पाक, उड़ाय वजुद अपना थे हक कदमों खाक। वल्लभ दास एक इनमें दूजे है केशव दास, तीसरा था मथुरा ए तीनों मोमिन खास। राम कुंवर केशव संग प्रसादी इनके संग, हमीरा स्त्री इनकी थी धमधनी के अंग। और जो था सहमन 5वां नरसिंह दास, संत दास जो इन संग ए 6 मोमिन खास। फूरबाई और खड़गो और केसरबाई नाम, काशी चलिया तीसरे दिन चलिया असौ पीछे इन काम। श्री महमती कहे मोमिनो दरो कदमों पर कदम, तुम आय दम धनी से जगाओ अपनी आत्म, जगाओ अपनी आत्म। प्रकरण 9 चौपाई 403। સાધની કુરબાની, મોમિનોની કુરબાની। સ્વામી શ્રી લાલદાસજી કહે છે કે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા પર ન્યોછાવર થઈ ગયા એવા સાચા ભક્તની આત્માઓ એટલે કે મોમિનોના ગુણોનું વર્ણન હું શબ્દો દ્વારા કેવી રીતે કરી શકું, છતાં મારી બુદ્ધિ અનુસાર એમની કેટલીક મહાનતા વિશે હું થોડું કહું છું। જે મોમિનોને બ્રહ્મજ્ઞાન રૂપી બાણથી આત્મામાં ઘા થયો, એમના માટે આ સંસારની માયા છોડવી એ ગાયના વાછરડાના પગના ચિહ્નને પાર કરવા જેટલું એકદમ સરળ થઈ ગયું। શ્રી નિજાનંદ ધર્મના સત્યના માર્ગ પર ચાલવાવાળા
સુંદર સાતજીને આ સંસારરૂપી મોહસાગરનો ત્યાગ એકદમ સરળ થઈ ગયો. પોતાના શરીરનું બલિદાન કરવા માટે જે સુંદર સાતજીઓએ જરા પણ વિચાર્યા વગર કુરબાન થઈ ગયા, એમને જ સાચા મોમીનો બ્રહ્મ સૃષ્ટિની ઉપાધિ મળી, જે પરમધામમાં પ્રિયતમ પરમાત્માના પાવન ચરણોમાં પહોંચી. પ્રિયતમ પરમાત્માના ધામગમનની વાત સાંભળીને જે આત્મા તરત જ પલવારમાં પોતાની આત્મા છોડી વિરહ શબ્દ સાંભળીને જેના પ્રાણ ક્ષણવારમાં નીકળી ગયા, એ પલકવારમાં પરમધામ પહોંચી જાય, એમને જ સાચા મોમીનો બ્રહ્મસૃષ્ટ કહેવાય છે. શરીરને આ કાયાને લોભવશ જેને આત્મસમર્પણ ન કર્યું, તેઓ સાથે બેસીને વિરહની ચર્ચા કેમ કરે છે? જેને પરમધામની થોડી પણ ઓળખ થઈ ગઈ હોય, તેઓ પ્રિયતમ પરમાત્મા વગર આ સંસારમાં રહી જ નથી શકતા. પ્રિયતમ પર જે વિશ્વાસ હોય તો કોઈ પણ સંકોચ કે શંકા કર્યા વગર આત્મસમર્પણ કરી દે છે. શરીર છોડવું કે ન છોડવું એ તો સ્વયં પ્રિયતમ પરમાત્માના આદેશ હુકમથી જ થાય છે. પ્રિયતમ પરમાત્માની આજ્ઞાથી કે આદેશથી જે સુંદર સાતજી આ માયાવી સંસારમાં રહી ગયા, એવા સાચા ભક્તો મોમીનો સુંદર સાતજીને જે કાર્ય માટે આ સંસારમાં રાખ્યા છે, તેઓ પ્રત્યક્ષ રૂપે પોતાના ઉદ્દેશ્ય આ સંસારમાં રહેવા ઉદ્દેશ્ય જાણે છે. સંવંત 1751 ભદરવાવત 14 જે બ્રહ્મમુનિઓ મોમીનોએ એમના આ સંસારમાં રહેલ સુંદર સાતજીને પ્રણામ કરી આત્મસમર્પણ કરી આ નશ્વર શરીરને છોડીને પરમધામમાં પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માના ચરણોમાં સ્થાન પામ્યા હતા. તે બધાઓના નામો હું અહીં કહું છું, પણ જે આપણે અગાઉ ચોપાઈ દ્વારા વાંચન કરી ગયા છે. તો આ પ્રકરણના અંતિમ ચોપાઈમાં સ્વામી શ્રી લાલાજી કહે છે કે હે મોમીનો, બ્રહ્મમુનિઓ પરમધામથી પ્રિયતમ પરમાત્માથી દૂર થઈને અહીં આ સંસારમાં આવ્યા છે. તો સાંભળો કે જે મોમીનોએ બ્રહ્મમુનિઓએ પ્રિયતમ શ્રીજી સાથે પરમધામ જવા માટે આત્મસમર્પણ કર્યું છે, તેમના આ બલિદાનને અનુસરીને આપણે પણ આત્મસમર્પણ માટેની તૈયારી કરો. આ માયાવી સંસારરૂપી મોહસાગરમાં ઘેરાયેલી તમારી આત્માને જગાડો. હવે પ્રકરણ 10. श्री देवचंद्र जी के परिवारों का वर्णन. पहले कहो श्री देवचंद्र जी के कबीले के नाम, जो कोई कदमों लगे बये दाखिल निज धाम. અહીં શ્લોક આવે છે. દેવાપિહ સંતોડ ભ્રાતા મરુષ્ય ક્ષવાકુ વંશજ કલાપગ્રામ આસાતે મહાયોગ બલ્લા નિવતો. मूल श्रीदेव चंद्र जी उतरे है अरस से, वास्ते खास उम्मत के बिहार किया साथ में. सनमंद जाहिर का हुआ लीलबाई से, सेवा करी स्नेह सो शोभा दई राजे इन्हें. तिनके उदर प्रगट भये बिहारी जी है नाम. सफर किया स्त्रिय ने पहुँचे अपनी थाम. जमुना बहन कहत है थारो में गोबाए दोय. जोरू ठकुरानी थारे की नागजी बेता कहया सोय. धनियानी में गे की बायत्री या को नाम. जमुना बाए दिकरी श्री देवचंद्र जी की इस थाम. कृष्णाष्टी बिहारी जी की दनियानी गर जोय. नागजी की जोरू रंग बाय कही सोय. यह कबीला लौकिक और अलौकिक कहो ईत. जो कोई लिया ईमान करने को खिजमत. प्रथम कहो हरिदास की राधा वल्लभी नाम.
इनकी पहले खिजमत श्री देवचंद्र जी की ये काम, जब वही इन्हें पहचान तब फिर ग्रह कदम, सुख दिया सेवा मिने सौंप दई आत्म, माता वृंदावन की दनियानी हरिदास, वृंदावन ईमान लिया करी सेवा खास, मूली वृंदावन की ना तो जोरु कसम, एह आई साथ में जाग खड़ी आत्म, बेटा वृंदावन का कहिया नाम नरहर, और माता वृंदावन की कछु इनको भई खबर, श्री महामती कहे ए मोमिनो ए साथ बड़ो विस्तार, पर कछुक कहो हुक्मे मेहर धनी निर्धार, मेहर धनी निर्धार। प्रकरण 10 ચોપાઈ 428। આપણે આ પ્રકરણ વિશે થોડું સમજીને પછી આ ચોપાઈને દોહરાવી આજની ચર્ચાને સમાપ્ત કરીશું। શ્રી દેવચંદ્રજીના પરિવારોનું વર્ણન। સ્વામી શ્રી લાલદાસજી કહે છે કે પહેલાં હું શ્રી દેવચંદ્રજીના લૌકિક પરિવારોના સંબંધોમાં કહું છું, એમાંથી જે લોકોએ એમના ચરણો પકડી લીધા એ બધા અખંડ પરમધામમાં પહોંચવા માટે અધિકારી થયા। જે શ્લોક વાંચ્યો આપણે તેનો બીજી ચોપાઈમાં જે શ્લોક વાંચ્યો તેનો અર્થ કહું છું। શાંતનુ મહારાજના ભાઈ ચંદ્રવંશી રાજા એટલે કે દેવાપી અને ઈશ્વાકુ સૂર્યવંશી રાજા મરુ, આ બંને મહાન યોગબલથી કલામ ગ્રામની નજીકે તપસ્યા કરી રહ્યા હતા। આ બંને મહાન યોગીઓ માટે થયેલી ભવિષ્યવાણીમાં આ બંનેના પાછા આવવાના સંકેત છે। ચંદ્રવંશી એટલે કે શ્રી દેવચંદ્રજી, સૂર્યવંશી એટલે કે શ્રી મહેરાજ ઠાકુર, આ બંને તરફ સંકેતો થયા છે। પરિવારના પ્રમુખ શ્રી દેવચંદ્રજી બ્રહ્મસૃષ્ટિઓને જાગૃત કરવા માટે પરમધામ અર્શથી આ સંસારમાં અવતરિત થયા। અહીં સુંદર સાથો વચ્ચે બેસીને વ્રજરાસની લીલાઓની ચર્ચા દ્વારા અખંડ આનંદનો અનુભવ કર્યો અને બધાને આપ્યો। શ્રી દેવચંદ્રજીનો લૌકિક દાંપત્ય સંબંધ શ્રી લીલબાઈ માતા સાથે થયો। પરમાત્માએ એમને એટલું મોટું સૌભાગ્ય આપ્યું, એમને પૂરું જીવન પ્રિયતમને નિષ્ઠાપૂર્વક સેવા કરી। લીલબાઈ માતાએ બિહારીજીને જન્મ આપ્યો અને પછી એમની આત્મા એમના નક્કી થયેલા સ્થાન પર પહોંચી ગઈ। પરિવારના નામો આપણે અગાઉ ચોપાઈ દ્વારા વાંચન કરી ગયા છે। આ પ્રકરણમાં શ્રી દેવચંદ્રજીના લૌકિક અને અલૌકિક સંબંધીઓનું વર્ણન કર્યું છે, જે બધાએ શ્રી દેવચંદ્રજીને સાક્ષાત પરમાત્મા માનીને એમની સેવા કરી। હવે આ પ્રકરણની છેલ્લી ચોપાઈ એટલે કે આ પ્રકરણના અંતમાં સ્વામી શ્રી લાલદાસજી કહે છે કે હે મોમીનો, બ્રહ્મમુનિઓ પોતાની આત્માને ઓળખી અને સુંદર સાથના સમુદાયમાં આવનાર લોકો તો બહુ સંખ્યામાં છે, એ બધાના નામ હું ક્યાં સુધી કેવી રીતે ગણાવી શકું? પરમાત્માની કૃપા અને આજ્ઞાથી આ બધામાંથી અમુક નામોની જ મેં ચર્ચા કરી છે। તો હવે છેલ્લી ચોપાઈ આપણે દોહરાવીને આજની ચર્ચાને વિરામ આપશું। શ્રી મહામતી કહે એ મોમિનો, એ સાથ બડો વિસ્તાર, પર કછુક કહો હુકમે મહેર ધની નિર્ધાર, મહેર ધની નિર્ધાર,
बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री लीलबाई माता की जय। श्री बाईजूराज महारानी जी की जय। महाराजा श्री छत्रसाल की जय। स्वामी श्री लाला जी महाराज की जय। बोल बोल श्री पंजे वाले की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। तीनों पुरी धाम की जय। ब्रह्मलीन आचार्य श्री 108 श्री धर्मराज जी महाराज की जय। जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज की जय। संतों महंतों की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। भारत माता की जय। हे राजी, हे राजी, हे राजी। प्रणाम 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 प्रणाम। तारतम्य 5 वखत जाप કરી લઈએ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।